Yeah, so we are discussing about the which topic? Control flow statements in the Java. Okay, in the control flow statements we have how many types? Three types. One is decision making statements, or branching statements, or conditional statements. Second one is looping. Third one is jumping statements. So first of all, we'll go with the first one is decision making statements. In this decision making statements, mainly we have two types. One is if condition, second one is switch condition. If condition, we have the subtypes: simple if else, else if or ladder if, and nested if and nested if. So in the previous session we are already discussed about the simple if statement. Remind next one. So what is the meaning of simple if? In the simple if condition we have only true black statement. If it is checking the condition positive manner only. If the given condition is true, it will go to the true block statement or enter into the if block and execute the statements what we are written in if block. మనం if block లో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ డిక్లేర్ చేసినామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేస్తుంది. whenever the given condition is true. If the given condition is false, it displays a null value because there is no else block yet simple if statement. And the second one is if else. So in the if else, in the simple if we have only if block. In the if else statement we have else block also. Okay, else block always write after the if block. Else block always write in after if block. Okay, if block check the condition, else block not checking any condition. Else block అనేది ఎలాంటి కండిషన్స్ చెక్ చేయదు. So the always condition checking by if condition only. So in the if condition we are expecting two results. One is true, second one is false. If the given condition is true, as usually enter into the if block and execute the if block statements. ఏ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ బ్లాక్ లో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, ఇమీడియట్లీ ఇట్ మూవ్ టు ద else block and enter into the else block and prints the else block statements what we are written here. ఓకేనా? else block లో ఏదైతే రాసినో వాటిని ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ చేస్తా ఉంటుంది అనమాట. సో ద సింటాక్స్ ఫర్ if else is if condition, if block statements, else false block. వీటినేమో ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, వీటినేమో ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? ట్రూ బ్లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ట్రూ అయినప్పుడు. ఫాల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫాల్స్ అయినప్పుడు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎలా వస్తుంది సార్ అనేది let's go with an example program. Before going to the example program, let's look at the flow chart of if else. So flow chart ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. Observe here. So in the if else condition, this one is a condition. If in case the condition is true, enter into the if block. Enter into the if block. Here we are written the true block statements. Print this true block statement and exit here. If in case the given condition is false, enter into the false block and print the false block statements. Again, move to the exit. గుర్తుపెట్టుకోండి, all conditional statements execute only once. Either true or false. అయితే ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అయితే. ఏదైనా వన్ టైమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే యూ షుడ్ రీరన్ ఇట్. మళ్ళీ రన్ చేస్తే మళ్ళీ అకార్డింగ్ టు గివెన్ ఇన్పుట్ ట్రూ అయితే ట్రూకి వెళ్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్కి వెళ్తుంది. మనం స్టాటిక్ వాల్యూ అయితే ఎప్పుడు ఒకటే అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. డైనమిక్ అయితే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ if else statement. Okay, flow chart for if else statement. Let's go with an example program. Okay, so we are already created about the conditional statements. So yesterday we have written the program. Which program?
సింపుల్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినండి రిజల్ట్ కదా. If else student result, same program. Let's add an else block here. So directive we will go with an ప్రాక్టీస్ చేస్తారని ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ రోజు ఎలాంటి డౌట్ రాదు. సో స్కానర్ క్లాస్ డిక్లేర్ చేసిన ఎంటర్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఇఫ్ ద మార్క్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ మార్క్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, మార్క్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 35, మార్క్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 రాస్తే ఏమంటున్నావు ట్రూ అయితేనే పాస్. సో ఇఫ్ ఎల్స్ లో వన్ మోర్ బ్లాక్ వి హావ్ ఇన్ విచ్ బ్లాక్ అండి else block. So else block lo em rastaru, what is the statement we are written here? Fail. Okay, so ide statement andi false block statement. Eppudu false block ki else block vastadi whenever the given condition is false. ఎప్పుడైతే given condition అనేది false అవుతుందో ఇమ్మీడియట్ గా ఎక్కడికి వస్తుంది ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఎన్నైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది బిట్వీన్ 35 and 100. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద మై మార్క్స్ ఈజ్ 60. సో నౌ టెల్ మీ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ కదా 60 is greater than 35. Again 60 is less than or equal 35. True or false? One is true and the second one is also true. 60 is greater than or equal 35. At the same time 60 is less than or equal. Both are true kabatti true. So true block statement enti pass. True block statement enti pass. So observe here one thing. So I am writing one more statement here. What is the student result? You are eligible to next year. You are eligible to next year. Okay, now so whenever the given condition is true, how many statements you are written in true block? All the statements will execute. Any statements raste anni statements ne execute. Yes, for example I am giving the 34. True or false? False kada. So false aithe em vastadi ఏ రాలి ఫాల్స్ అయితే ఫెయిల్ రాలా ఏం వస్తుంది పాస్ వస్తుందా ఎందుకలా ఇఫ్ లో 34 ఇక్కడ ఏం పెట్టాలండి 34 కదా వస్తుంది ఫెయిల్. ఓకేనా సో ఫెయిల్ అంటే ఏం రాయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ యా బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం.
యు రైట్ యువర్ ఓన్ స్టేట్మెంట్స్. మీ ఓన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైనా రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్, యువర్ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం, ఏదో ఒకటి. ఓకే అండి. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఏది రాసినా ఏం కాదు. ఫర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద 34 ఫెయిల్, బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం, ఆర్ అప్లై అని ఇది ఉంటుంది కదా. ఫెయిల్ అయితే ఏం అప్లై చేసుకోవచ్చు? రీవాల్యుయేషన్, రీవాల్యుయేషన్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ బ్లాక్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఎఫ్ బ్లాక్ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకేనా? సో we have some of the example programs in if else. Let's go with n that programs, and after that we will go with n else. The given number is positive or negative. The given number is positive. So positive values ఏంటండి? పాజిటివ్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎలా చెప్తారు మీరు? 0 పాజిటివ్, నెగిటివ్. 10 నెగిటివ్ అంటే -10. మరి ఇప్పుడు ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అని ఎలా తెలుస్తాం మనం? చూడండి, గ్రేటర్ దెన్, మనం ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చినామో ఆ నెంబర్ అనేది 0 కన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే పాజిటివ్, 0 కన్నా లెస్ ఉంటే నెగిటివ్. ఓకే అండి. 0 కన్నా లెస్ ఉంటే నెగిటివ్. గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. చెప్పండి. విల్ గో విత్ అన్ డైనమిక్ మెథడ్. సో డైనమిక్ మెథడ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఏది కాపీ చేయాలి మనం? స్కానర్ క్లాస్ చేయాలి కదా. What is the program? Find the given number is positive or okay. Find the given number is positive or negative. So enter any number. Okay. So enter any number. వేరియబుల్ ఏం తీసుకున్నా అంటే ఓకేనా. సో ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. నెంబర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు కండిషన్ రాయండి. ఓకే అండి. చూడండి, if entered number is greater than 0, greater than or equal to కాదు, greater than 0, not equal to, greater than 0, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే. ఓకే అండి. Let's write an if block. System.out.println given number is positive number. Given number is positive. So let's add here one more block. Which block? Else block. So here let's write an given number is which number? Negative. Given number is positive number or negative number. Okay na? So run this program. I am giving the 10. Yes, the given number is positive. ఇక్కడ నీకు గివెన్ నెంబర్ పాజిటివ్ అని వచ్చి ఆ పాజిటివ్ వాల్యూ కూడా రావాలి. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం ఎంత ఇచ్చినా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి 10 ఇస్తే గివెన్ నెంబర్ పాజిటివ్ అని వస్తుంది కానీ 10 రావట్లేదు కదా. సో 10 కూడా రావాలంటే చూడండి ఎలా రావాలంటే, నాకు ఇప్పుడు మనం 10 ఇచ్చినాం కదా, 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అని రావాలి. ఏమని రావాలండి? 10 ఈజ్ పాజిటివ్. 10 ని ఎందులో స్టోర్ చేసినాం మనం?
నెంబర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసింది కదా. ఓకేనా, 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అని రావాలి. ఇక్కడ ఏం రావాలి? వస్తుందా? 100 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. ఇక్కడ స్పేస్ ఇక్కడ 55 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. ఓకేనా, సో వెన్ యూ ఎంటర్ an నెగిటివ్ -10, -10 ఈజ్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఓకేనా, -10 ఈజ్ నెగిటివ్ నెంబర్. వెన్ యూ ఎంటర్ an 0, 0 ఈజ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ అని పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్, పాజిటివేనా? మరి పాజిటివ్ అంటే కండిషన్ మార్చాలి కదా. ఓకేనా, సో ఏం రాయాలి అప్పుడు? ఓకే, సో నౌ 0 ఈజ్ an పాజిటివ్ నెంబర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు కండిషన్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 0ని ఇటు వేయాలంటే ఇటు రాయాలంటే అటు రాయాలంటే అటు రాయాలి. నార్మల్ అయితే 0 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ కదా, -1 దగ్గర నుంచి నెగిటివ్ వాల్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిజిట్స్ అనేవి 0 to 9 కదండి. 0 పాజిటివ్ నెంబరే, సో అందుకే మనం 0ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, సో విచ్ ప్రోగ్రెట్ ఈజ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ కండిషన్? If else condition. The help of if else condition. Clear? One more program. The given number is even or odd. Never naku okali program పంపించారు సార్, ఇది డౌట్ ఉంది. The given number is given number is even or odd. సో దీనికి చెప్పండి మీ దగ్గర ఏమన్నా కోడ్ ఉంటే. సో యాజ్ యూజువల్లీ క్రియేట్ a క్లాస్. Even or ఓకే, ఇక్కడ రాయండి. Given number is find the given number is even or odd. లేకపోతే ఏం రాస్తారంటే మీకు write a Java program, write a Java program, the given number is even or odd. ఇలా స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయండి మీకు. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ చదవాలి. ఓకేనా, టైటిల్ చదివి అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్. ఓకేనా, ఈ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో, లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ టైటిల్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఈ టైటిల్ మీరు దేని కింద ట్రీట్ చేయాలి? రిక్వైర్మెంట్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు? రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకునే కదా మీరు కోడ్ రాసేది. ఓకేనా, ఫస్ట్ మీకు యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మీకు ఇచ్చేది ఏంటి? ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ కి టైం ఇస్తారండి. ఓకేనా, సో డెవలపర్ టాస్క్స్ చెప్పా కదా మొన్న. ఎవరైనా చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డెవలపర్ టాస్క్స్? మీ రియల్ టైమ్ లో మీ టాస్క్స్ ఏంటి? టెస్ట్ ఇంజనీర్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ డే టు డే సినారియో? వాట్ ఈస్ యువర్ డైలీ టాస్క్స్? టెస్ట్ ఇంజనీర్ టాస్క్స్ ఏంటండి? అదొకటేనా? చెప్పు నిఖిత, చెప్పు.
మీరు ఇట్లా చేశారనుకో ఏం చేస్తాను తెలుసు, నేను రోజు కూర్చోబెట్టి క్లాస్లో చదివిస్తాను పుస్తకం ముందు పెట్టి. ఓకే, ఇది మాత్రం సీరియస్. బుక్ ముందు కూర్చోబెట్టి చదివిస్తారు రోజుకు క్వశ్చన్ ఇచ్చి, ఇంకా తప్పదు, అంత దూరం పోవాల్సిందే. నేను డెవలపర్ టాస్క్స్, టెస్ట్ ఇంజిన్ టాస్క్స్ ఏంటమ్మా? డెవలపర్ టాస్క్స్ ఏంటండి? ఎనాలిసిస్, కోడ్ డెవలప్మెంట్, నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్, రివ్యూ కోడ్, నెక్స్ట్ నేను వస్తుంది ఆపుతున్నా నేనే, రివ్యూ కోడ్, నెక్స్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్, యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, ఇంకా కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్, డిఫెక్ట్ ఫిక్సింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎవరు? డెవలపర్ కాదు కదండి చేసేది. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చూపించా, మళ్ళీ 2 days తర్వాత అడుగుతా. చూడండి, డెవలపర్ టాస్క్స్, క్యూఏ టాస్క్స్. డెవలపర్ ఏంటి? అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎనాలిసిస్ అంటారు దీన్ని. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని ఫస్ట్ ఎనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఎనాలిసిస్ చేయకుండా కోడ్ ఎలా రాస్తారా? ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అసలు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, అందులో గుర్తుపెట్టుకోండి, every requirement is equal to one functionality. Every functionality behaves in 2 ways. One is positive, second one is negative. Every functionality కి ఎన్ని బిహేవియర్స్ ఉంటాయండి? 2 ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్, ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లాగిన్ పేజ్ ఉంది, దానికి ఏ బిహేవియర్ ఉంటుందండి? పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అవటం పాజిటివ్. ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి, వాళ్ళు దొరికారు. ఇప్పుడు ఎఫ్బి అనే అప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఎఫ్బి అప్లికేషన్ ఉంది, ఐఎమ్ ఎంటర్ ద వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్, మై ఎఫ్బి అకౌంట్ ఈస్ ఓపెన్డ్. ఇస్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? వెరీ గుడ్. సో వెన్ ఐ ఎంటర్ an invalid credentials, it throws an error message. Your credentials are wrong. It is positive or negative? Positive or negative? Positive. అది కూడా. నెగిటివ్ ఏంటి? whenever you enter an correct credentials but it displays an error message. అర్థమైందా? అంటే మనం కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలాగైతే బిహేవ్ చేయాలో అలా బిహేవ్ చేస్తే దాన్ని పాజిటివ్ బిహేవియర్ అంటారు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎగ్జామ్ హాల్లో నేను యాజ్ ఏ ఇన్విజిలేటర్, నా వర్క్ ఏంటి? 9కి ఎగ్జామ్. 9 కన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు, ఎగ్జాక్ట్గా 9కి వచ్చిన వాళ్ళు లోపలికి ఎలో చేయాలి. 9 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎలో చెయ్యొద్దు. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు 9 కన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ లోపలికి ఎలో చేశారు. ఈజ్ టైం కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్టా రాంగా? 9 తర్వాత వచ్చిన నేను ఎలో చేయట్లేదు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? 9 తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని నేను క్లాస్ రూమ్ లో ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఎలో చేయట్లేదు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైటే కదా. ఆ పిల్లగారు నన్ను బతిలాడుతున్నారు, సార్ మీరేం సార్ ఇది చేస్తున్నారు అంటున్నారు. స్టిల్ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? స్టిల్ ఐఎమ్ రైట్, బికాస్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మై కండిషన్ అండి. నువ్వు అప్పుడు కండిషన్ మార్చుకోవాలి. ఏమైనా మార్చుకోవాలి? 9:30కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎలో చేయని మార్చుకోవాలి. అప్పుడు నేను కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ కదా. నాకు అప్పుడు రూల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలి నువ్వు? సార్ 9:30కి వచ్చినా కూడా ఎలో చేయండి అని చెప్పాలి. అప్పుడు నేను వాళ్ళు ఎలో చేస్తాను. అర్థమైనా? సో క్రెడెన్షియల్స్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ కాదు, ఆ అప్లికేషన్ బిహేవియర్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ అని చెక్ చేసుకోవాలి. రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ రావటం అనేది పాజిటివ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అది యాజ్ పర్ ఫంక్షనాలిటీ. రైట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వటం అనేది పాజిటివ్ బిహేవియర్, దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? పాజిటివ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడేమో ఓపెన్ అవ్వాలి, నెగిటివ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడేమో. ఇవి రెండు అప్లికేషన్ పాజిటివ్ బిహేవియరే. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఒకవేళ అప్లికేషన్ లో రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారు, ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది, డిఫెక్ట్ అది కాదు కదా. ఎందుకు కాదంటున్నారు? అదే ఫంక్షనాలిటీ. ఎప్పుడు మనం డిఫెక్ట్ అంటాము? రైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చినా, రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు అకౌంట్ ఓపెన్ అయినా అప్పుడు ఏమంటారు?
డిఫెక్ట్ అంటారు. అప్పుడు ఏమంటారు? డిఫెక్ట్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చే టెస్ట్ డేటాలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఇచ్చే టెస్ట్ డేటా పాజిటివ్ నెగిటివ్ వేరు, అప్లికేషన్ బిహేవియర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వేరు. అర్థమైందా? చాలా మంది ఏం ఫీల్ అవుతారంటే కరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓపెన్ అయితే ఓకే, రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తే డిఫెక్ట్ అంటారు. మరి రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి రావాల్సిన ఎర్రర్ మెసేజే కదండి. మరి యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంటే కదా బిహేవ్ చేయాల్సింది. అక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ మరి నేను డెవలపర్ కదా, మరి మీరు చెప్పేది టెస్టింగ్ గురించి, మరి మాకెందుకు చెప్తున్నారు సార్? అసలు ఈ ఫంక్షనాలిటీని డెవలప్ చేసింది ఎవరు? మరి ఆ విషయం డెవలపర్ తెలియాలా వద్దా? తెలియాలా వద్దా? ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీని డెవలపర్ అనేవాడు ఏ టెస్టింగ్ చేస్తారండి? ఏ టెస్టింగ్ చేస్తాడు? ఏ టెస్టింగ్ ఇది? యూనిట్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. అదేనా? యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో ఏం చెక్ చేస్తాడు? ఏం చెక్ చేస్తాడు? వైట్ బాక్స్ అంటే ఏంటండి? కోడ్ లెవెల్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఇదేంటి? ఇది కోడేనా? ఇది కోడేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనం రాసిన కోడ్ బిహేవియర్ చెప్పండి ఎవరైనా. ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ కోసమే కదా. ఇప్పుడు ఇది కోడా, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండి? బ్యాక్ ఎండ్ కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం రియల్ టైంలో డెవలప్ చేయాలంటే దీనికి ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలా లేదా? అప్లికేషన్ ఉండాలా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అప్లికేషన్ అంటే, చూడండి, ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. ఏడేమి ఇచ్చినండి? ఇదేంటి? టెక్స్ట్ బాక్స్. ఎంటర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ హియర్ డిస్ప్లేస్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. ఇక్కడ మనం ఏమిచ్చినాం? టెక్స్ట్ బాక్స్. హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద సబ్మిట్ బటన్. చూడండి, ఇది టెక్స్ట్, ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇది బటన్. అర్థమైందా? ఇది టెక్స్ట్, ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇది బటన్. టెక్స్ట్ అంటే మనం రీడ్ చేస్తాం, టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే మనం ఎంటర్ చేస్తాం, బటన్ అంటే క్లిక్ చేస్తాం. అర్థమైందా? టెక్స్ట్ ని మనం ఏం చేయలేం, ఓన్లీ రీడ్ చేస్తాం అంతే. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మనం డేటాని ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఎలా? త్రూ కీబోర్డ్. త్రూ కీబోర్డ్ చేసిన తర్వాత దేని ఏ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి? సబ్మిట్. సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి? ఏమొస్తుందమ్మా? అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇదే లెవెల్ అండి. ఇదే లెవెల్ అప్లికేషన్ లెవెల్. ఇదే లెవెల్. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇదే పెండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇక్కడ వర్క్ చేసేది ఎవరు? కస్టమర్. ఇక్కడ వర్క్ చేసేది ఎవరు? టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్ట్ చేసేది ఎవరు? టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఓకేనా? సో ఈ అప్లికేషన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ ఉండాలా లేదా? బ్యాక్ ఎండ్ ఉండాలా? ఇదేంటి? బ్యాక్ ఎండ్. ఓకేనా? నువ్వు ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ రాసినా కదా, చూడండి, ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే రన్ చేసినో ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి వస్తుందో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నావా? ఇస్తున్నావా లేదా? ఇదే టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 ఎవరు ఇన్పుట్ ఇచ్చారు? డెవలపర్. ఎవరు ఇచ్చారు? అదే 10 ఇక్కడ నేను ఇస్తే నేనెవరండి? నేనెవరు? కస్టమర్ ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. నువ్వు అక్కడ 10 ఎలాగ ఇచ్చినో నేను ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చా? 10 ఇచ్చా. నేను ఇక్కడ టెస్ట్ ఇంజనీర్కి ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తా? సబ్మిట్. నేను డెవలపర్కి ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తా? ఇక్కడ రన్ బటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్. రన్ బటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెవలపర్ రన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాడు. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాడు? అదే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ కొడితే వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? వీ హ్యావ్ 10 ఈజ్ ఏమని రావాలి? 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. నాకు అలా రావద్దు. ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని రావాలి. ఎక్కడ మాడిఫై చేయాలి? కోడ్ లో చేయాలా? ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేయాలా? ఎందుకు ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని రావాలి? యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్ లో అవుట్పుట్ ఏమని చూపిస్తుంది? గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 10 ఈజ్ పాజిటివ్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ డెవలపర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తారు ఈ డిఫెక్ట్ ని. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? డెవలపర్ కి ఏమని? యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్? 10 ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. రెండు సేమేనా? సేమేనా? కాదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నో. సో అందుకే ఏం చేయాలి?
ఇది డెవలపర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తారు. డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నారు? దీన్ని మాడిఫై. ఎక్కడ మాడిఫై చేయాలి? ఎక్కడ చేయాలి? కోడ్ లో చేయాలి. కోడ్ లో చేయాలా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేస్తారా? అర్థమైనా? కోడ్ లో చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ కి ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను 10 ఎంటర్ చేస్తే పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివా? వెరీ గుడ్. -10 ఎంటర్ చేసా. పాజిటివా నెగిటివా? 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 నెంబర్ నెగిటివ్ కాదు, ఇన్పుట్ నెగిటివా పాజిటివా? పాజిటివ్. -10 నెగిటివ్ ఇన్పుట్ పాజిటివ్ ఇన్పుట్? పాజిటివ్ ఇన్పుటే. ఓకేనా? మరి అవుట్పుట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? నెగిటివ్ 1. మరి ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి సరే, నెక్స్ట్ 0 ఎంటర్ చేసా. 0 అనేది పాజిటివ్ ఇన్పుట్ నెగిటివ్ ఇన్పుట్? పాజిటివ్ ఏనా? 153 ఎంటర్ చేసా. ఇది పాజిటివ్ ఏనా? 9001 మైనస్. ఇది పాజిటివ్ ఏనా? ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి మరి నెగిటివ్ డేటా చెప్పండి. ఆల్ఫాబెట్స్. వెరీ గుడ్. ఆల్ఫాబెట్స్ క్యాపిటల్ A to Z ఆర్ స్మాల్ a to z. ఇంకా స్పెషల్ సింబల్స్. ఇంకా ఇంకా టెస్టింగ్ వాళ్ళు మాట్లాడలే. ఇంకా బ్లాంక్. ఏం ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ కొడితే పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుందా? వస్తుందండి. ఏమని రావాలి? ఎంటర్ ఎనీ డిజిట్ అని రావాలి. ఎంటర్ ఎనీ డిజిట్ అని రావాలి. రావాలా లేదా? ఓకేనా? సో ఇది టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ పార్ట్, అది డెవలపర్ పార్ట్. అదేనా? డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ వర్క్ చేస్తుంది. క్లియరా? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, అది కోడింగ్ డెవలప్మెంట్. అదేనా? సో చూడండి, ఎక్కడ వరకు చెప్పినాం? అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏది? ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? గివెన్ నెంబర్ ఇస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అసలు పాజిటివ్ నెగిటివ్ నేను ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నది మీరు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దానికి ఒక డిజైన్ గీయాలి. ఎలా రాయాలి కోడ్ అనేది డిజైన్ నార్మల్ గా మనం సింటాక్సిస్ అంటాం. డిజైన్ లో ఏమొస్తాయి సార్ అంటే ఫ్లో చార్ట్ వస్తుంది. ఇందాక మీకు ఫ్లో చార్ట్ చూపించే చూసారా? ఇది ఎందులో వస్తుంది? డిజైన్ లో. ఈ డిజైన్ బట్టే కోడ్ రాయాలి. బ్లైండ్ గా రాయొద్దు. ఓకేనా? సో డిజైన్లు గీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం రాస్తున్నావు? కోడ్. యాక్చువల్ కోడ్ రాసిన తర్వాత కోడ్ రివ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి. తర్వాత యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటేనే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. తెలుసా యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మనం ఎప్పుడైనా ఒక అప్లికేషన్ ని పార్ట్స్ వైజ్ గా డెవలప్ చేస్తాం. టోటల్ అప్లికేషన్ ని సింగిల్ అటెంప్ట్ లో చేయం. ఎస్పెషల్లీ అజైల్ మెథడాలజీ. ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది ఏ మోడల్ అంటే అజైల్ మోడల్. అజైల్ మోడల్ ఏంటి? టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని సింగిల్ షాట్ లో డెవలప్ చేయం. పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అంటే స్ప్రింట్ తీసుకొని ఆ స్ప్రింట్ టైం పీరియడ్ లో మనం ఎన్నైతే రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలప్ చేయొచ్చో వాటినే డెవలప్ చేస్తాం. అలా ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ని పార్ట్స్ స్ప్రింట్స్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తాం. నా దగ్గర 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 100 ఒకేసారి డెవలప్ చేస్తామా? లేదు. ఫస్ట్ స్ప్రింట్ కి ఒకవేళ 10 ఉంటే 10 తీసుకుంటాం. ఈ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఒక పార్ట్ డెవలప్ చేస్తాం కదా, ఈ పార్ట్ ని యూనిట్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి ఒకవేళ 8 తీసుకున్నాం, మరి ఈ 8 కి ఒక పార్ట్ డెవలప్ చేస్తాం కదా, దీన్ని ఏమంటారు? యూనిట్. యూనిట్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఓకేనా? ఇలా యూనిట్స్ చేసినాం. ఈ ముక్కలు ఇస్తాం కస్టమర్ కి, సారీ క్లయింట్ కి. ఈ ముక్క తీసిపోయి యూజ్ చేయమంటావా? సో ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఈ ఇండివిజువల్ పార్ట్ అనేది వర్క్ చేస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేయటాన్ని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. దీన్నే ఏమంటారు? యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. యూనిట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మరి వీటన్నిటిని కంబైన్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? మరి చేసినప్పుడు ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్కి డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుందా లేదా? ఈ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్, అసలు అప్లికేషన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్ కి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవటాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏం చెక్ చేస్తాము? యూనిట్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాతే మనకి ఫైనల్ అప్లికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే అండి. సో చూడండి, డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటారు. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటారండి. యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్. ఏంటి? యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్,
యాక్సెప్టెన్సీ, యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ అంటారు. యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ డన్ బై డెవలపర్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ డన్ బై టెస్ట్ ఇంజనీర్, యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ డన్ బై యూజర్ ఆర్ క్లయింట్. ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్ అని ఉంటాయి. ఈ 2 చేసేది ఎవరు సార్ అంటే డెవలపర్. ఈ 2 కోడ్ లెవెల్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్. మరి యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ అనేది కూడా అప్లికేషన్ లెవెల్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ స్టేబుల్ గా వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ లో మేజర్ డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసినో, దాన్ని ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాము? యూనిట్ కి. డెవలపర్ లీవ్ చేసిన డిఫెక్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఎవరు ఫైండ్ చేస్తారు? టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఇన్ కేసు టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ని లీవ్ చేస్తే అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయండి? యూనిట్ టెస్టింగ్ ఉంటది. నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ ఉంటది. ఈ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ లో కూడా దొరకకపోతే అప్పుడు అవి ఎవరికి పోతాయి? యూజర్ కి వెళ్తాయి. ఎండ్ యూజర్ కి వెళ్తాయి. ఎండ్ యూజర్ కి వెళ్తాయి. అదేనా? ఈ డెవలపర్ రాసిన కోడ్ లో డెవలపరే మిస్టేక్స్ ఫైండ్ చేస్తే వీటిని ఎర్రర్స్ అంటారు. డెవలపర్ రాసిన కోడ్ లో డెవలపరే మిస్టేక్స్ ఫైండ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటారు? ఎర్రర్స్ అంటారు. ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ వస్తాయి? కోడ్ లో వస్తాయి. డెవలపర్ ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డెవలపర్ ఏ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తారో కోడ్ లెవెల్ అన్నాం కదా. ఈ డెవలపర్ అనేవాడు ఈ కోడ్ ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తాడు? అప్లికేషన్ లెవెల్లో కన్వర్ట్ చేస్తాడు. ఎందులోకి? అప్లికేషన్ లెవెల్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్? అప్లికేషన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయండి? చెప్పండి. వెబ్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, మొబైల్ అప్లికేషన్. వెరీ గుడ్. వెబ్ అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ ఏంటి? వెబ్ అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ .exe. మొబైల్ అప్లికేషన్ .apk. ఆండ్రాయిడ్ అయితే APK, ఐ అయితే iOS. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లయింట్ అనేవాడు మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ కావాలని అడిగింది అనుకోండి. ఈ డెవలపర్ ఈ కోడ్ అంతా ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తాడు? వెబ్ అప్లికేషన్ లోకి, అంటే టోటల్ URL లో కన్వర్ట్ చేస్తాడు. ఈ అప్లికేషన్ కి ఒక యూనిక్ URL ని జనరేట్ చేస్తాడు. ఏమని? www.negative-positive-negative.com. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఈ అప్లికేషన్ కి ఏమని ఇచ్చింది వాడు? positive-negative.com అనే URL ని క్రియేట్ చేసి ఈ URL ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు? ఎవరికి? టెస్టింగ్ కి. ఓకేనా? ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తారు సార్ అంటే దాన్ని బిల్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? బిల్డ్ అంటారు. బిల్డ్ అంటే ఏముంటది? ఈ URL, ఇంకా దీంట్లో నేను ఈ పని చేసిన, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలప్ చేసి దానికి ఏదైనా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అన్ని కలిపి బిల్డ్ రిలీజ్ చేయటం అంటారు. అదేనా? ఈ బిల్డ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఈ URL ని ఒక బ్రౌజర్ హెల్ప్ తోటి ఓపెన్ చేసి ఇందులో యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్, డెవలపర్ కి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా వస్తాయి. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసి ఒకవేళ వీడు ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు? మళ్ళీ డెవలపర్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. దాన్ని డిఫెక్ట్ రిపోర్టింగ్ అంటారు. డెవలపర్ వాటిని ఏం చేస్తాడు? మోడిఫికేషన్ చేస్తాడు, అంటే ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తారండి? ఫిక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫిక్స్ అయితే మళ్ళీ రీటెస్టింగ్ చేసి ఇక్కడ డిఫెక్ట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిన తర్వాత సేమ్ URL ఫార్మేట్ ని టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఎవరికి రిలీజ్ చేస్తాడు? యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ కి రిలీజ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఈ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ ఓకే అయిన తర్వాత అప్పుడు అది మార్కెట్ లోకి వెళ్తుంది. నార్మల్ గా యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగేదాన్ని ప్రొడక్షన్ అంటారు. డెలివరీ చేయటాన్ని ఏమంటారు? ప్రొడక్షన్ అంటారు. ప్రొడక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటారు. ప్రొడక్షన్ లో రావటం ఏంటంటే టెస్టింగ్ అయిపోయి యాక్సెప్టెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత రావటం అన్నమాట. క్లియరా? సో అర్థమైంది కదా? డెవలపర్ టాస్క్స్ డిజైనింగ్, కోడింగ్, యూనిట్ టెస్టింగ్, కోడ్ రివ్యూస్, బగ్ ఫిక్సెస్, టీమ్ మీటింగ్స్ యాజ్ యూజువల్. అదే టెస్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్, సినారియోస్, కేసెస్, రివ్యూస్,
టెస్ట్ డేటా ప్రిపరేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్, నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, రీటెస్టింగ్, టీమ్ మీటింగ్స్. మరి రెగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లేదు సార్ అంటే రెగ్రెషన్ కూడా ఉంటది, అదే ఆటోమేషన్. రెగ్రెషన్ అంటే ఆటోమేషన్. అర్థమైందా? డెవలపర్, టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఇద్దరు కూడా పక్క పక్కన ఉండాలి, పక్క పక్క నుండి వర్క్ చేయాలి రెగ్యులర్ గా. నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో షార్ట్ ఫిల్మ్ చూపించా కదా, ఆ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరిలో చూడండి మళ్ళీ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్. అందులో అది ఉంటది కదా, డెవలపర్, టెస్ట్ ఇంజనీర్ టాస్క్స్ ఉంటది కదా, ఓకేనా? సో నేను అడిగినప్పుడల్లా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే మాత్రం ఊరుకో, నేను చెప్తాను. ఏ రోజు టాపిక్ ఆ రోజు క్లియర్ గా చదవాలి, చదివితేనే అర్థం అవుతుంది. ఇప్పటికైనా అర్థమైనా? డెవలపర్ టాస్క్స్, టెస్ట్ ఇంజనీర్ టాస్క్స్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, when I enter an 10, what is the 10 number? Positive. When I enter an -10, what is this number? Negative number. When I enter an 0, what is this number? Positive number. Listen, Pawan, listen. When I enter n, ఏమొచ్చింది? పాజిటివ్, నెగిటివ్ వస్తుందా? రాదు కదా. ఇప్పుడు అదే కృష్ణ అక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఏం రావాలి? ఎంటర్ డిజిట్ ఓన్లీ అని రావాలి. ఎంటర్ డిజిట్ ఓన్లీ. అక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ ఫార్మేట్ లో వస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఫార్మేట్ లో వస్తుంది. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఎన్, వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? స్పెషల్ సింబల్. ఓకేనా? వెన్ యూ ఎంటర్ ఎన్ బ్లాంక్, బ్లాంక్ ఇస్తే ఏమైనా తీసుకుంటుందా? తీసుకోవట్లేదు. ఓకేనా? ఇది నెగిటివ్ టెస్టింగ్. ఏది? ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవ్వటం, స్పెషల్ సింబల్స్, బ్లాంక్ ఇవ్వటం నెగిటివ్ టెస్టింగ్. నెగిటివ్ ఇన్పుట్స్ -10 ఇవ్వటం, 10 ఇవ్వటం, 0 ఇవ్వటం, ఇవి పాజిటివ్ ఇన్పుట్స్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కోడ్ కరెక్ట్ వర్క్ చేస్తుందా చేయట్లేదా? చేస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద now tell me -5. So what is this number? నెగిటివ్ నెంబరా? చూడండి, మనం ఏదైనా అది వైట్ బాక్స్ అయినా బ్లాక్ బాక్స్ అయినా మీరు టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికన్నా ముందు యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, వాట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి, యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏందో ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఎంత? -5. -5 అనేది ఏ వాల్యూ? నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి? ఏం రావాలి? -5 ఈజ్ నెగిటివ్ నెంబర్ అని రావాలి. అవునా? ఇది నీ ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ తోటి వర్క్, అప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేసినావు, మనం ఫంక్షనాలిటీ చేయలేదు. చేయటానికన్నా ముందే ఐడెంటిఫై చేసేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. చేయటానికన్నా ముందే ఐడెంటిఫై చేసేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 10 AM కి ట్రైన్ ఉంది. 10 AM కి ట్రైన్ ఉంది. ఎక్కడుంది? సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు టైం 9 అయింది. ఇప్పుడు ఎంత అయింది టైం? నీ ట్రైన్ ఎన్నింటికి? 10 కి. సో ఇది ఎక్స్పెక్టేషనా యాక్చువలా? ఇప్పుడు టైం 9 అయింది, నీ ట్రైన్ ఎన్నింటికి? 10 కి. నువ్వు 10 కి అంటాను. ఎక్స్పెక్టేషనే యాక్చువలా? ఎక్స్పెక్టేషనే. 9 అప్పుడు నీకు యాక్చువల్ ఎలా తెలుస్తుంది? 10 కాలేదు కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు టైం 10 అయింది, ట్రైన్ 10:10కి వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్? ఎక్స్పెక్టేషన్ 10, యాక్చువల్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ 10, ట్రైన్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా 10కి వచ్చింది. యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది మనం ఎస్యూమ్ చేస్తాము, యాక్చువల్ అనేది రియల్ బిహేవియర్. అర్థమైందా? నేను జొమాటోలో ఏమంటారు, బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశా. ఎక్కడ చేశా? సైట్ లో చూసి చేశా. వెబ్సైట్ లో బిర్యానీ చూసి మంచి ఇమేజెస్ చూసి వాడు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చిన అది ఉంటది ఇది ఉంటది సంథింగ్ అని చెప్తే ఆర్డర్ చేశా. ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై ఎస్యూమ్?
వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్? ఇక్కడ ఏదైతే వాడు రాసిండో సేమ్ యాజ్ టీస్ ఆ బిర్యానీ ఉంటది అనేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్. అవునా? ఇప్పుడు బిర్యానీ ఎంత టేస్ట్గా ఉంటుందని నేను ఎస్యూమ్ చేసుకునేది ఎక్స్పెక్టేషనే యాక్చువల్. ఎప్పుడైతే వాడు ఇచ్చిండో, ఎప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేసి తింటున్నానో, ఇప్పుడు నేను తిన్నప్పుడు వచ్చిన టేస్ట్, నేను చదివినప్పుడు వచ్చిన టేస్ట్ రెండు సేమ్ అయితే యాక్చువల్, ఎక్స్పెక్టేషన్ రెండు సేమ్ అయితే పాజిటివ్, రెండు సేమ్ కాకపోతే డిఫెక్ట్. అంతే కదా? రెండు సేమ్ కాకపోతే డిఫెక్ట్. మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో సేమ్ అదే జరిగితే ఓకే, జరగకపోతే అదే డిఫెక్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం ఎంత ఎంటర్ చేసిన ఇక్కడ -5. -5 అనేది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్? వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్? వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్? యూ షుడ్ పర్ఫార్మ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ ద అప్లికేషన్. యాక్చువల్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? బిర్యానీ తినాలి. నీకు యాక్చువల్ తెలియాలంటే తినాలి కదా. తినకుండా చూస్తే తెలిసిద్దా నీకు? తెలీదు. ప్యాకెట్ తెచ్చిండు ఆడబెట్టి, యాక్చువల్ ఏంటంటే ఆడ ప్యాకెట్ ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఏదైతే ఎస్యూమ్ చేస్తున్నావు స్టిల్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎప్పుడు యాక్చువల్కి వస్తుంది? దాన్ని నువ్వు తినాలి. తిని అప్పుడు లైవ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటేనే యాక్చువల్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్ కోసం ఏం చేయాలి? నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఓకేనా? చూడండి, వాట్ ఈస్ మై వాల్యూ? -5. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్? రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? దీన్ని ఏమంటారు? డిఫెక్ట్. ఇది టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయితే డిఫెక్ట్ అంటాడు, డెవలపర్ అయితే ఏమంటాడు? ఎర్రర్. ఏ ఎర్రర్? మరి ఎర్రర్ ఉంటే అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఎర్రర్ ఉంటే అవుట్పుట్ వస్తుందా? మరి వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఇది కదా. నా భాషలో అవుట్పుట్ అంటే ఇది కదండి. మా ఊర్లో అవుట్పుట్ అంటే మరి ఎర్రర్ అంటే దీన్ని అంటారు. మరి అవుట్పుట్ వస్తే కూడా ఎర్రర్ అంటారా? అంటారు కదా. మరి ఏమంటారు దాన్ని? దాన్ని ఎర్రర్ అంటారు కదా. డిఫెక్ట్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అంటాడు. ఇప్పుడు మనకి వచ్చింది కోడ్ లెవెల్లో కదా. ఈ డిఫెక్ట్ టెస్టింగ్ దగ్గరికి పోలే, డెవలపర్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటారు దీన్ని? ఏమంటారు? ఎర్రర్. మరి ఎర్రర్ అంటే ఇది కదండి. మళ్ళీ మీరు దాన్ని కూడా ఎర్రర్ అంటున్నారుగా. ఇది కదా ఎర్రర్. ఇలా రాలేదు కదా నాకు. నాకు ఎలా వచ్చింది? నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది కదండి. అవుట్పుట్ తీసుకోకుండా రెడ్ కలర్ వస్తే ఎర్రర్ కదా. మరి దీన్ని ఎర్రర్ అంటారా? ఏమంటారు దీన్ని? మళ్ళీ డిఫెక్ట్. డిఫెక్ట్ ఎవరంటారు? టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఇది టెస్టింగ్ కాదు కదా, ఇదేంటిది? కోడింగ్ కదా. ఇదే డిఫెక్ట్ నువ్వు ఫైండ్ చేయకుండా టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫైండ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని? అదే ఎర్రర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా ఫైండ్ చేయకుండా ఒక రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కస్టమర్ ఫైండ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫెయిల్యూర్. చెప్పా మీకు, ఎర్రర్ కి, డిఫెక్ట్ కి, బగ్ కి, ఫెయిల్యూర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని నేను చెప్తూనే ఉంటా. ఎర్రర్, డిఫెక్ట్, బగ్, ఫెయిల్యూర్. ఓకేనా? నేను మళ్ళీ చెప్తా, మళ్ళీ 4 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చెప్తా. నేను చెప్పటం అనేది అది కామన్. ఓకేనా? మీరు నేర్చుకోవటం అనేది అది అది నేను చెప్పటం అనేది కామన్, మీరు నేర్చుకోవటం అనేది ఇంపాసిబుల్. పాసిబులేనా? చెప్పండి. ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? డెవలపర్ రాసిన కోడ్ లో వచ్చిన మిస్టేక్. మరి ఇది ఎర్రరా కాదా? రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్లో ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నా? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అని చెప్తున్నా. ఇది రన్ టైమ్ ఎర్రర్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత కూడా ఫంక్షనాలిటీలో వచ్చే మిస్టేక్ లేదా మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మిస్టేక్, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వల్ల మిస్టేక్ వల్ల వస్తే ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకే అండి. ఇది ఏ ఎర్రర్? రన్ టైమ్ ఎర్రర్. దేని వల్ల వచ్చింది? మనం రాసిన కండిషన్ వల్ల వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇదే డిఫెక్ట్ ని టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫైండ్ చేస్తే డిఫెక్ట్ అంటారు. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫైండ్ చేస్తే ఓకే అండి, ఎర్రర్ ఫౌండ్ బై టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్. ఓకేనా? మరి వాట్ అబౌట్ బగ్? బగ్ అంటే ఏంది మరి? డిఫెక్ట్ బగ్ పోతారు సేమ్ కదా. సేమేనా? చెప్పు రెడ్డి, చెప్పు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చెప్పు. డిఫెక్ట్ అండ్ బగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్?
So whenever we find the defect, immediately what we do? Report to the developer. ఓకే అండి, ఎప్పుడైతే మనం డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తాము? డెవలపర్ కి రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? అసలు ఈ డిఫెక్ట్ అనేది రియల్ అవునా కాదని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాడు. అవును కదా, రియల్ కదా. సో ఎప్పుడైతే డెవలపర్ ఆ డిఫెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిండో దాన్ని బగ్ అంటారు. అర్థమైందా? టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఐడెంటిఫై చేసి టెస్ట్ ఇంజనీర్ రిపోర్ట్ చేసి డెవలపర్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికన్నా ముందు డిఫెక్ట్ అంటారు. ఆ టెస్ట్ ఇంజనీర్ రిపోర్ట్ చేసిన డిఫెక్ట్ ని డెవలపర్ కూడా ఎస్ అవును ఇది మిస్టేక్ అని ఫిక్స్ చేస్తే, కన్ఫర్మ్ చేస్తే దాన్ని బగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఆల్ డిఫెక్ట్స్ నాట్ బగ్స్. అన్ని డిఫెక్ట్స్ బగ్స్ కాదండి. సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ బై మిస్టేక్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా డిఫెక్ట్ అని రిపోర్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. మరి వాడు రిపోర్ట్ చేసినంత మాత్రం డెవలపర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా? చేయడు కదా. మరి రిజెక్ట్ చేస్తే అది బగ్ కాదు. అర్థమైందా? డెవలపర్ తో టెస్ట్ ఇంజనీర్ తో పాటు డెవలపర్ కూడా అవును ఇట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అది బగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది రియల్ బగ్ కాకపోతే డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? దీన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాడు. రిజెక్ట్ చేస్తే అది బగ్ కాదు, అది డిఫెక్ట్ కిందే ఉంటుంది. అర్థమైందా? టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటే డిఫెక్ట్, అది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వచ్చి డెవలపర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే బగ్. అదే మిస్టేక్ వీళ్ళందరూ కాకుండా ఎండ్ యూజర్ ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఫెయిల్ అంటారు. అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటాడు వాడు డైరెక్ట్ గా. క్లియరా? అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటాడు. సో ఇప్పుడు ఈ మిస్టేక్ ని డెవలపర్ ఫైన్ చేస్తే డెవలపర్ డైరెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ చేంజ్ చేసుకుంటాడు. అదే టెస్ట్ ఇంజనీర్ రిపోర్ట్ చేసింది. టెస్ట్ ఇంజనీర్ రిపోర్ట్ చేయకుండానే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమని రిపోర్ట్ చేస్తాడు? వాడు ఇప్పుడు ఇదే వాల్యూ ఇచ్చింది కదండి, ఈ వాల్యూకి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పంపిస్తాడు రిపోర్టింగ్ లో. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? ఓకే, టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చెప్తుండో దాన్ని చూస్తాడు. అంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చెప్తుండో -5 వాల్యూ ఇస్తే వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేది డెవలపర్ దగ్గర కూడా ఉంటది కదా. అసలు యాక్చువల్గా -5 ఇస్తే నా టెస్ట్ ఇంజనీర్ పక్కన పెట్టండి, అసలు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏందని డెవలపర్ తీసుకుంటాడు అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్స్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం -5 ఇస్తే ఏంటి? -1 రావాలి. అది డెవలపర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమంటాడు? -5 ఇస్తే అని చెక్ చేసుకుంటాడు, వాడు కూడా నెగిటివ్ రావాలని అంటాడు. ఓకేనా? అంటే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సేమే ఉంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ చూస్తే ఏమొచ్చింది? పాజిటివ్ నెంబర్. సో మా ఇద్దరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? -1 రావాలి. ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ ఎస్ ఐ am యాక్సెప్టెడ్ యువర్ డిఫెక్ట్, ఐ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ సూన్. నేను మీ డిఫెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి అవును ఇది మిస్టేక్ ఉంది, నేను దీన్ని ఫిక్స్ చేసి పంపిస్తాను యాక్సెప్ట్. అప్పుడు దాన్ని బగ్ అంటారు. ఓకే అండి, ఈ బగ్ ని ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. బగ్ ని ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు డెవలపర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగిందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మిస్టేక్ ని రెక్టిఫై చేసుకుంటాడు. ఓకేండి, రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? యూనిట్ టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. ఏం చేస్తారండి? యూనిట్ టెస్ట్. సేమ్ ఇన్పుట్ చూస్తాడు. ఇందాక మనం ఎంత ఇచ్చిన? -5 ఇచ్చిన. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీటెస్టింగ్ కోసం టెస్ట్ ఇంజనీర్కి పంపిస్తుంది. ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ మళ్ళీ ఇదే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ 5 ఎంటర్ చేస్తే సేమ్ టెస్ట్ కేసుని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. -5 ఇస్తే ఇప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, క్లోజ్ చేస్తాడు. ఒకవేళ -5 ఇస్తే వేరే ఏదో వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? రీఓపెన్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తే డెవలపర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తాడు. క్లియరా? మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ అలా ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది? ఫిక్స్ అయ్యేంత వరకు తిరుగుతుంది. క్లియరా? సరే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్? నేను కండిషన్ చెప్తా, ప్రోగ్రామ్ మీరు రాయండి. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్ నాట్. ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్. నార్మల్ గా ఓటుకి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదండి. చూడండి, ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, ఎల్స్
నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. రాస్తారు కదా ఈ ప్రోగ్రామ్. స్కానర్ క్లాస్ తీసుకోండి, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అని ఇవ్వండి, ఏజ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోండి. కండిషన్ లో ఈ ఫేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, ట్రూ బ్లాక్ లో అనేవి ఎలిజిబుల్ ఓట్ అని రాయండి, ఫాల్స్ బ్లాక్ లో నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓట్ అని రాయండి. ఓకేనా? చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్, ఇందులో 2 సినారియోస్ ఉంటాయండి, 2 చెప్తా చూడండి. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? ఏజ్ కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే అండి, ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 20 అనుకో, సారీ 25, ఎంత మీ ఇష్టం, యాజ్ ఎవరి విషయం. 25 తీసుకోండి. సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 25 ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ బ్లడ్, ఎల్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. కానీ ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ఏజ్ ఒకటే సరిపోదు అంటాడు వాడు. ఏమంటాడు ఇంకా వెయిట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటాడు. వెయిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 35 అని. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అండ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి కండిషన్ రాసి ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్ ఆర్ నాట్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. మనం చెప్పినాక మనం అండ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాయండి. ఒకవేళ మీకు రాకపోతే రేపు క్లాస్ లో నేను చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్తా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డోంట్ కాపీ ఇన్ గూగుల్. పోయి ఇది కొట్టి గూగుల్లో డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ కొట్టదు. ఓకేనా? ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి, రాకపోతే నేనే చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇలాంటి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే అవి సెర్చ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? క్లియరా? సో రేపటి సెషన్ లో విల్ డిస్కస్ ఎల్సి ఫార్ ల్యాడర్ ఇఫ్, ఎల్సి ఫార్ ల్యాడర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? నోనా? ఓకే అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ.